کیا کرتے؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ اور روحوں کے لیے بھی دعا کرتے، اور اس کے بعد وہ بہت سے بپتسمے لوگوں کو دیتے اس سیزن کے بعد۔ تو یہ سیزن خوشی کا سیزن ہے، شادمانی کا سیزن ہے، جوائے کا سیزن ہے، خوش رہنے کا سیزن ہے، شیئرنگ کا سیزن ہے۔ جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جو برکت دی ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹے، شیئر کریں۔ اس سیزن میں چرچز میں کینڈلز بھی جو کیا کی جاتی ہیں، روشن کی جاتی ہیں۔ 5 کینڈلز، پہلے 4 سنڈے ایک کینڈل ہوتا ہے، آج ہوپ کا کینڈل ہے۔ ہم ہوپ کے کینڈل کو اپنی لائف کے اندر روشن کریں۔ ہم کوشش کریں گے اگلے سنڈے ہم ہوپ کی اور لو کی کینڈل چرچ میں لگا دیں، ہوپ اور لو کی کینڈل چرچ میں لگا دیں، پھر ہم لگائیں گے اس کی جوائے کی اور پھر پیس کی، اور آخری ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کی کینڈل لگائیں گے کہ وہی ان سب کی وجہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو بھرپور طریقے سے اپنے سیزن کو شروع کریں۔ ہوپ، آج میں سوچ رہا تھا ہوپ، میں کہ خداوند سیزن کڑک شروع ہو رہا ہے تو پہلے ہوپ ہے، امید۔ پیسہ بہت لگ جانا ہے لیکن امید، خدا پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ ہماری سوچ اور خیالوں سے زیادہ مہیا کرتا ہے۔ ہم اس کے لوگ ہیں، اس نے ہمارے لیے سب کچھ دیا۔ مقدس پالوس کہتے ہیں جس نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا، وہ دنیا کی چیزیں ہم سے کیوں باز رکھے گا یا دور رکھے گا۔ تو ڈونٹ بی وری، کسی بھی فکر میں نہ رہے، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو الجھنے نہ دے، مایوسی کو نہ آنے دے، بے یقینی کو نہ آنے دے، پریشانی کو نہ آنے دے۔ آپ کا خدا زندہ ہے اور وہ آپ کے اندر زندہ امید کو پیدا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہماری امید کی وجہ یسوع مسیح ہے۔ ایک دوسرے سے کہیں، ہماری امید کی وجہ، ہماری، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ذرا، ہماری امید کی وجہ، یہی آپ کو ناراض نہیں ہو پھر صحیح ہو جانے گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو ذرا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پکڑ کے رکھے، چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھو ذرا ہاتھ، پڑھو جی، ہاتھ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھے اور کہے آپ بہت خوبصورت ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، آپ نے خدا نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کہے ایک دوسرے سے، یسوع مسیح آپ کی امید ہے، 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 یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، نگاہ ڈالیں تو لوگ مایوسی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہے، بے یقینی کا شکار ہے، کچھ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا، ہوپلیس ہے۔ میں اکثر جب جاتے ہوئے جا رہا ہوتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو چہروں سے اندر کے حالات عیاں ہوتے ہیں، چہروں سے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ عیاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو بعض دفعہ لوگوں کو دیکھ کر ایسے وہ چل رہے تھے روڈ پہ، لیکن وہ پتہ نہیں کون سی سوچوں کے اندر گم ہوتے ہیں، پریشانی۔ اور اس کی ایک وجہ سمپلی یہ ہے کہ مسیح زندگی کے اندر نہیں ہے۔ پریشانی اور مایوسی، مسیح کے بغیر پریشانی اور مایوسی ہے، مسیح کے ساتھ امید اور خوشی ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، ترقی ہے، توکل ہے، کانفیڈنس ہے مسیح کے ساتھ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کے پاس یسوع مسیح جو ہر ایک چیز کا منبع، جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے،
कलाम मुकद्दस कहता है सब कुछ उसी के लिए और उसी के वसीला से पैदा हुआ है। वो हमारी क्या है? उम्मीद। आज हम चंद बातें कलाम मुकद्दस में से उम्मीद के बारे में सीखेंगे। और उम्मीद आपको न्यू टेस्टामेंट के स्पेशली लेटर्स में उम्मीद का लफ्ज बहुत बार मिलेगा। बहुत बार आपको उम्मीद का लफ्ज जो है वो मिलेगा। लेकिन मैंने पहला हवाला जो आज आपके साथ शेयर करना है उम्मीद के तल्लुक से। हम ईमानदारों की जमात में हैं। हम कौन हैं जी? हम कौन हैं? हम कौन हैं? ईमानदारों की जमात। तो पहला क्रंथियों 13 हम उसकी लास्ट आयत के अंदर लिखा है, वर्स ईमान, उम्मीद, मोहब्बत। ये तीनों क्या है? दायमी क्या होता? दायमी क्या होता? दायम रहने वाला। दायम यहोवा यारब, दायम रहता तेरा। तो उम्मीद दायमी है, हमेशा रहने वाली है। और ईमानदारों के पास अगर उम्मीद नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं। ईमानदारों के पास अगर उम्मीद नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं। एक बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है तो उम्मीद है कि ये क्या होगा? बड़ा होगा। फिर उम्मीद है ये एक कामयाब बच्चा होगा। फिर उम्मीद है कि ये हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। फिर उम्मीद है ये साधकों जैसी जिंदगी बसर करेगा। उम्मीद क्या है? दायमी है, हमेशा के लिए है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए ईमानदारों को कभी भी उम्मीद से खाली नहीं होना चाहिए। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने उम्मीद पे, मुझे याद है मैंने 3-4 पैगाम शेयर किए मैंने उम्मीद पे। और जो मैं समझ पाया उम्मीद को इस आयत के वसीला से कि उम्मीद वो गाड़ी है जिसमें सवार होकर आप ईमान की हुई चीजों को हासिल करते हैं, या उम्मीद की गाड़ी में आप ईमान के साथ सफर कर रहे हैं और आपने जो ईमान रखा है आप उसको क्या करते हैं? हासिल करते हैं। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान, कॉन्फिडेंस। जो चीजें आपने क्या की, आपकी लाइफ में होंगी, आपने उम्मीद की कि 4 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, 10 साल के बाद मेरी लाइफ के अंदर ये हो जाएगा, जब मैं 50 साल का हूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। आपने क्या किया? आपने उम्मीद रखी और फिर आप ईमान के साथ चलते रहे और उन चीजों को आपने क्या किया? अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर लिया, पा लिया, और आप उम्मीद को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ते रहे। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। जो आपने उम्मीद किया है, ईमान उसका क्या है? एतमाद है। और कहता है अनदेखी चीजों को, जो आपने चीजें देखी नहीं है।
ایمان اس کا کیا ہے؟ ثبوت ہے کہ وہ ہمارے لیے ہو جائیں گی. اور ہوپ آپ کے اندر ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہمیشہ کیا رکھتی ہے؟ زندہ رکھتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. خدا کا کلام یہ کہتا ہے یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ زندہ خدا نے فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا. جو بھی آپ نے دعائیں کی، آپ امید کے ساتھ آپ ایمان رکھتے ہیں اور پھر آپ امید کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ایک دن آپ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل. ہاللیلویا. یسوع مسیح میری کیا ہے؟ امید. میری زندگی کی امید کون ہے؟ کون ہے؟ میری نجات کی امید کون ہے؟ میری نجات کی یقین دہانی کون ہے؟ یسوع مسیح. سو کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی جو ہے یہ ہماری زندگی میں خوف کو لے کر آتی ہے، خوف کو لے کر آتی ہے، اور خوف سے پھر کیا بہت ساری چیزیں آگے جنم لیتی ہیں. ہم شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، ہم ہارنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے، ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، ہم دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم مختلف بیماریوں کا بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شکار ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ایماندار کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اس کے پاس زندہ امید ہے کیونکہ اس کے پاس یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. اس کے پاس زندہ امید ہے کیونکہ اس کے پاس کون موجود ہے؟ کون موجود ہے؟ یسوع مسیح موجود ہے. ایک آیت ہم دیکھیں گے، رومیو 15 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے امید کا چشمہ خدا ہے. امید کا چشمہ، امید کا سورس، کہاں سے آپ کو امید ملتی ہے؟ آئیے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں. جی نکال لیے کسی نے؟ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. آمین. یہ مقدسوں کی جماعت سے کلام ہے، یہ چرچ کے ساتھ کلام ہے، یہ کلیسیا کے ساتھ کلام ہے، یہ بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کلام ہے. پس خدا جو امید کا چشمہ ہے. امید کا چشمہ کون ہے؟ امید کا چشمہ کون ہے؟ یسوع مسیح خدا ہے. پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید، ہاللیلویا، ہماری امید، ہماری امید، ہماری امید زیادہ ہوتی ہے. ہم کچھ تھوڑا، بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی امید رکھتے ہیں. روح القدس کے وسیلہ سے، اس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا ہمیں زیادہ امید دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ زیادہ امید دیتا ہے. اس کو ہم ڈفرنٹ ویز میں دیکھ سکتے ہیں. آپ فائنینشلی دیکھ سکتے ہیں اور فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے مقاصد کی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو آپ امید کرتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں. جو آپ کے اندر زندہ رہتا ہے وہی آپ پاتے ہیں. جو آپ کی سوچ اور خیالوں میں جو چیزیں امید کے ساتھ رہتی ہیں انہی کو آپ کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں. آج اگر آپ میں سے کوئی امید کر رکھتا ہے کہ میں کچھ سالوں کے بعد میں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں کہیں شفٹ ہو جاؤں گا، تو وہ امید، اس امید کو وہ کیا رکھے؟ زندہ رکھے. خدا ہماری سوچوں سے زیادہ کام کرنے کی کیا رکھتا ہے؟
रखी, जब उम्मीद मर जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। इंसान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो कभी मरा नहीं है, उसको कब्र अपने अंदर रख नहीं सकी है। इसलिए हमारी उम्मीद क्या है? जिंदा। अपने होप को अपने अंदर डाये ना होने दे, मरने ना दे, अपनी उम्मीद की मौत ना होने दे, अपनी उम्मीद को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखे। वो तेरी आरज़ू बरलाए। ज़बूर 20, वो तेरी आरज़ू बरलाए, वो तेरी उम्मीद को पूरा करे। कौन पूरा करे? खुदा करे। खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तेरी तमाम होप्स फुलफिल हो जाएंगी, तेरी तमाम उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। उम्मीद पर एक ही खरा उतरता है, उसका नाम यीशु मसीह। दुनिया में उम्मीद रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, यीशु पर उम्मीद रखेंगे, जो उम्मीद रखेंगे वही मिल जाएगा, जो उम्मीद रखेंगे वही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। वो कहता है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। एक छोटी उम्मीद पूरी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, हम ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो खुदा के साथ होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा नहीं, हमारा खुदा बहुत उसके पास सब कुछ है, और उसके पास इतना है कि उसको गिना नहीं जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। उसके पास इतना ज्यादा है। वो हमारी उम्मीद का क्या है? चश्मा, सोर्स है, चश्मा है। चश्मा कभी सूखता नहीं है, चश्मे से पानी क्या रहता है? वो हमारी उम्मीद का चश्मा, उस चश्मे से पीते रहे, उम्मीद को अपने अंदर लेते रहे, बहने दे। जो भी आपकी उम्मीद है वो खुदा क्या करेगा? पूरा करेगा, क्योंकि वही पूरा करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। एक और हवाला उम्मीद के तल्लुक से, उसने हमें बुलाया है, बुलाए जाने की क्या कुछ उम्मीद है। कलीसिया बुलाई गई है, इनवाइट किया गया, बुलाया गया है, आपको पाक किया गया है, खुदा के खानदान का हिस्सा बनाया गया है। आइए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ उम्मीद है। इफिसियों पहला बाब उसकी 18 आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। कहता तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं? रोशन हो जाए। यीशु रोशनी का ऐसा मना रहा है जो कभी खत्म नहीं होता। नूर दुनिया में आया और तरीकी ने उसे कबूल, उसने जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, यीशु मसीह जिंदगी का नूर है। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से, उसने जब हमें बुलाया है अपने लोग होने के लिए, अपने खून खरीदे होने के लिए, अपना बदन होने के लिए, अपनी कलीसिया होने के लिए, अपनी जमायत होने के लिए, उसने जब हमें बुलाया है तो बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और मुकद्दस पतरस
یہ کہتا ہے اگر تم سے کوئی تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، کوئی جاننا چاہے کہ یار تیرے کو ہے تو کچھ نہیں، خوشیاں کے لیے بناتا، پھر وہ جاننا چاہے بھائی تینوں کا رہے بالے آتے نے، نچنا پھرنا ہے، گانا پھرنا ہے، خوش رہنا ہے، حالات باہر بڑے خراب نے، ادھر ادھر رہے تو بڑا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تیری امید کی وجہ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں پطرس کا خط، اس کا غالباً 3 باب ہے۔ پہلا پطرس اس کی 15 آیت لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد مگر علم اور خوف کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی تسی کیوں کہندے ہو کہ اسی آسمان تے جانا ہے، اس کو بتائیں کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو نے آسمان پر جانا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کدھر ہوگا، وہ ہمیں ابدی زندگی کی امید دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے تم مر بھی جاؤ تو زندہ رہو گے، یہ ہماری امید ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے، یہ ہماری امید ہے۔ وہ کہتا ہے میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ ہماری امید ہے۔ یسوع جب آئے گا تو قبریں کھل جائیں گی اور ہم اس کا استقبال کریں گے، یہ ہماری کیا ہے، امید ہے۔ اور وہ آنے والا ہے، ہاللیلویہ، اور وہ آنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی امید سے خالی نہ رہیں۔ یہ زندگی جو آپ بسر کریں گے ٹیمپریری ہے، یہ کچھ دنوں کی ہے، لیکن ہم ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ روح القدس کے وسیلہ سے ہماری امید صرف یہ جہاں نہیں ہے، ہماری امید ہمیشہ کی زندگی ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے، وہ کہتا ہے روح القدس تمہارے اندر امید کو کیا کرتا جائے، زیادہ کرتا چلا جائے، زیادہ ہوتی چلی جائے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری امید زیادہ ہوتی جائے کہ ہم زندہ ہوں گے۔ اگر ہم زندہ ہوئے تو مسیح آئے گا، ہم بدل جائیں گے اور ہم سب اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وسیلہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ ہمیں امید دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے کیا ہیں، وارث ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کوئی دریافت کرے اس خوشی کی وجہ، اس امید کی وجہ، تو اسے حلم اور خوف کے ساتھ جواب دے، ایمان کے ساتھ جواب دے کہ میرا یسوع زندہ ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ کیا ہے، زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمارے اندر ہمیشہ امید کو کیا رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، زندہ رکھے، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی خوف کا شکار نہ ہو، کبھی ناامیدی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند میں زندہ رہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک اور حوالہ جہاں پر لکھا ہے مسیح جلال کی امید ہے۔ مسیح کس کی امید ہے، آئیے پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے کلسیوں پہلا باب
कौन सी वर्ष है? पढ़े जरा 27, मैं देखूंगा यार कि जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हालेलुया। ये आयत हमें बताती है कि मसीह हमारे जलाल की उम्मीद है। और वो कहां पर रहती है? जलाल वो कहां पर रहता है? लिखा है जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा गैर कौमों में से उस भेद के जलाल की दौलत ऐसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है। जलाल कभी खत्म नहीं होता, ये फॉरएवर है, अबदी है, हमेशा के लिए है। खुदा के नाम को जलाल मिले। शुरू से लोग कहते आ रहे हैं, आज तक कह रहे हैं, क्योंकि वो जलाली है। और मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएगा, हालेलुया, तो वो कुरिन्थियों के 15 चैप्टर को अगर आप पढ़ें, वो एक पूरा क़यामत मसीह पे एक समझे कि एक जबरदस्त किस्म का उसमें चीजें आपको मिलेंगी। और वहां पर लिखा है ये एक पल एक लम्हा में होगा। मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम जो जिंदा होंगे वो क्या होंगे? बदल जाएंगे। बदल क्या जाएंगे? हम भी क्या बनेंगे? जलाली बन जाएंगे। आइए एक और हवाला इसके साथ देखते हैं। मेरा एक फेवरेट हवाला भी मुझे याद आ गया। देखते हैं यूहन्ना के 3 चैप्टर में, यूहन्ना का खत उसका 3 बाब। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। यानी वो जलाली है तो हम भी उसकी तरह जलाली होंगे। वो अबदी है तो हम भी उसकी तरह अबदी होंगे। वो कभी खत्म नहीं होने वाला तो हम भी उसके साथ कभी खत्म होने वाले नहीं होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो कुरिन्थियों में कहता है कि वो जब मसीह आएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम जो जिंदा होंगे वो क्या होंगे? बदल जाएंगे। और यहां पर कहता है कि जैसा वो होगा हम भी उसकी मानद होंगे। ये मेरी और आपकी उम्मीद है। ये मेरी और आपकी क्या है? उम्मीद है कि जैसा हमारा खुदावंद होगा वैसे ही हम होंगे। वैसे ही हम भी जलाली बना दिए जाएंगे। वैसे ही हम उसके साथ आसमान पर जाएंगे। आसमान पर गोश्त नहीं जाता, ये बदन नहीं जाएगा, ये खून नहीं जाएगा, ये हड्डियां नहीं जाएंगी। आसमान पर जलाली बन जाएंगे जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। मसीह हमारे जलाल की उम्मीद है। वो हमारे बदनों को क्या बख्शेगा? जलाल बख्शेगा। ग्लोरिफिकेशन हो जाएगी, सैंटिफाई होते जाए, पाक होते जाए। जो ये उम्मीद रखता है वो उसी तरह अपने आप को पाक करता चला जाए जैसे वो पाक है। उसकी तरह इस बदन में होते चले जाए। वो अपनी तरह हमें बनाएगा। हालेलुया, वो अपनी तरह हमें बनाएगा। आज हमने इस दुनिया में रहते हुए उसकी तरह बनना है। हमने उम्मीद के साथ चलना है।
हमने आगे बढ़ना है, हमने उसको पहनना है, हमने मसीह को अपनी जिंदगी में उतरने देना है, आने देना है, क्योंकि हम जानते हैं जब वो आएगा तो हम भी उसकी मानद हो जाएंगे। तो ये हमारे जलाल की क्या है, उम्मीद है। यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएगा तो हम भी उसकी मानद हो जाएंगे। इसलिए कभी भी उम्मीद को अपनी जिंदगी से जाने, उम्मीद को अपनी जिंदगी से जाने। ये उम्मीद का सीजन है, ये होप का सीजन है, ये मसीह पर ईमान रखने का सीजन है, ये अपने आप को रिवाइव करने का, रिट्रीट करने का सीजन है कि हम भी मसीह की तरह अपने आप को बनाते चले जाएं, सैक्रिफाइस करें, जो कुछ भी हमें अपनी जिंदगी से निकालना है उसको निकालते चले जाएं, ताकि हम मसीह की मानद इस दुनिया में होते चले जाएं। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपके साथ हो, और कभी भी इस उम्मीद को अपने हाथ से जाने। मसीह आपकी क्या है, उम्मीद है। मसीह मेरी क्या है, मसीह मेरी क्या है। एक दूसरे से कहें यीशु मसीह मेरी उम्मीद है, फिर कहें यीशु मसीह आपकी उम्मीद है। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर